So hello students, welcome back to the chapter structure of atom. So in our previous class we started discussing about the developments leading to the Bohr atomic model. So under that we have two concepts called, the first one that is dual nature of electromagnetic radiation, and second one is about atomic spectrum. So we started discussing about the first concept, that is about electromagnetic radiation. So there we studied the definition of electromagnetic radiation, right? It is the radiation which consists of both electric and magnetic field, so that are acting perpendicular to each other. And there we studied about Maxwell's wave theory of electromagnetic radiation, right? And we have seen certain parameters of wave like wavelength, frequency, amplitude and wave number and their relationship. So today, with the continuation of that, let us study few more concepts about this electromagnetic radiation. So all this electromagnetic radiation, they travel with the same speed, that is a speed of light. Okay, so ella electromagnetic radiation onde speed alli travel ಆಗ್ತದೆ, and that is nothing but the speed of light. So your light, so ನೀವು light ಏನು ನೋಡ್ತೀರಾ, that is also one of the electromagnetic radiation. So ನಿಮ್ಮ visible light ಕೂಡ electromagnetic radiation ನಲ್ಲೇ ಬರ್ತದೆ. And all these electromagnetic radiation, they differ in their wavelength and frequency. So ಎಲ್ಲ electromagnetic radiation ಕೂಡ they travel with the same speed, but they have got different wavelength and frequencies. Okay, so according to their frequency of wavelength, we have large number of electromagnetic radiations, and all these electromagnetic radiations are arranged in a particular manner. So that arrangement of electromagnetic radiation is called as electromagnetic spectrum. Okay, so now we'll see about this electromagnetic spectrum. So in electromagnetic spectrum, so that is nothing but collection of various electromagnetic radiations. So ಬೇರೆ electromagnetic radiation, so ಒಂದು electromagnetic radiation ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು electromagnetic radiation difference ಏನು ಅಂತಾರೆ, that is in terms of its wavelength. Okay, so ಎಲ್ಲ electromagnetic radiation ಗೆ ಒಂದೇ wavelength ಇರಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಒಂದೇ frequency ಇರಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. Okay, so based on that we have large number of electromagnetic radiation. ಸಣ್ಣ ವೇವ್ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವೇವ್ ಕೂಡ ಇರಬಹುದು, or in between, so that small wave and big wave, so we can find the large number of other intermediate wavelength ಇರುವಂಥ electromagnetic radiation ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು. ಆ ಎಲ್ಲ electromagnetic radiation ಅನ್ನು ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮ್ಯಾನರಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, and that arrangement is known as electromagnetic spectrum. So based on their wavelength or based on their frequency ಈ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು. ಹಾಗಾದರೆ ಹೇಗೆ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ electromagnetic radiation in this electromagnetic spectrum? So that is in the increasing order of their wavelength or decreasing order of their frequency. We know that wavelength and frequency, they are inversely proportional alva. So wavelength ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ frequency ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ. So you know the definitions. So wavelength ಮತ್ತೆ frequency definition ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದರ ರಿಲೇಷನ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. So electromagnetic spectrum ಅಲ್ಲಿ various electromagnetic radiations are arranged, so in the increasing order of their wavelength or decreasing order of their frequencies. So starting from, so we have large number, so ಒಂದೊಂದು wavelength ನ radiations ಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So starting with gamma rays, okay, so we have a radiation, a set of radiations, electromagnetic radiations called gamma rays. So after that we have X rays. Okay, so ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೈಪ್ ನ electromagnetic radiations ಇದು gamma rays, X rays. After that we have UV stands for ultraviolet. Okay, ಇದು ಕೇಳಿರಬಹುದು ಹೆಸರು ultraviolet radiation, and we have infrared radiation, IR radiation, and after that we have microwaves and radio waves. Okay, so these are the arrangement of various electromagnetic radiations in the increasing order of their wavelength. ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ gamma ray wavelength ಕಡಿಮೆ, so minimum wavelength ಇರುವುದು, that is for gamma rays. Starting from gamma rays, as we move from this side to this side ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ wavelength ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. So gamma rays ಸಣ್ಣ ವೇವ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಸ್ ವಿ ಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ಗಾಮಾ ರೇ ಟು ರೇಡಿಯೋ ವೇವ್ನ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದು. ಓಕೆ, ಆರ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ, ಇಫ್ ಯು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್
ಒಟ್ಟು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾಗಿದ್ರೆ ಸೊ ಏನಾಯಿತು ಸೊ ಲೋವರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಲೋವರ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ಹೈಯರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಮತ್ತು ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್. ಸೊ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಸೊ ಗಾಮಾ ರೇನ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಜಾಸ್ತಿ, ರೇಡಿಯೋ ವೇವಿನ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕಡಿಮೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ the various electromagnetic radiations are arranged in the increasing order of their wavelengths or decreasing order of their frequencies. So gamma rays, X-rays, UV, IR, microwaves and radio waves. So idralli lowest wavelength irudu that is for gamma rays. ಓಕೆ, ಲೋವೆಸ್ಟ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಮತ್ತು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಓಕೆ, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಮತ್ತು ಲೋವೆಸ್ಟ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್. ಆ್ಯಂಡ್ ರೇಡಿಯೋ ವೇವ್ ಇದ್ದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್, ಮಿನಿಮಮ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿಸ್ ಯು ವಿ ಆ್ಯಂಡ್ IR, ಓಕೆ, ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಲೆಟ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ನಡುವೆ ಸೊ ದೆರ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಲರ್ಡ್ ಆರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಟು ದಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಐ. ಸೊ ಸ್ಮಾಲ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಯು ವಿ ಮತ್ತು IR, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಲರ್ಡ್. ಸೊ ಕಲರ್ ಇರ್ತದೆ ಅಥವಾ ಈ ರೀಜನಲ್ಲಿರುವ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ so we can identify this radiation, and that region, a very small region of this electromagnetic spectrum, that is known as a visible region. Okay, this visible region is colored region. So ಇಲ್ಲಿ ಈ region colored region ಆಗಿರ್ತದೆ, and that color is nothing but your VIBGYOR. So ನೀವು ಏನು 7 ಕಲರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಾಣ್ತೀರಾ, so that is in the visible region of electromagnetic spectrum. So the wavelength or the range for this visible region, so this visible region starts from 400 nanometer. Okay, so 400 nanometer to about 750 nanometer. So within this range, ಸೊ ಈ ರೇಂಜಲ್ಲಿರುವ ಯಾವುದು ರೇಡಿಯೇಷನನ್ನು ನಾವು ಕಣ್ಣಿಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ. ಆರ್ ಅದು ಕಲರ್ಡ್ ರೀಜನ್. ಸೊ ಈ ಕಲರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈಲೆಟ್, ಇಂಡಿಗೋ, ಬ್ಲೂ, ಗ್ರೀನ್, ಯೆಲ್ಲೋ, ಆರೆಂಜ್, ರೆಡ್, ರೈಟ್, ಇದನ್ನು ನಾವು ವಿಸಿಬಲ್ ರೀಜನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್, ರೈಟ್. So from 400 to 750 nanometer. So violet light with the 400 nanometer. So kadime wavelength iruva color radiation yaudu, that is violet radiation, and red radiation ige it is of maximum wavelength in visible region. Or in terms of frequency ಹೇಳುವುದಾಗಿದ್ರೆ violet ಮತ್ತು red ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇರ್ತದೆ, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ವೈಲೆಟ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಡ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಗೆ ಕಡಿಮೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಓಕೆ, ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆದರೆ ವೈಲೆಟ್ 400 nanometer with 400 nanometer is of lower wavelength. ಇದು ಯಾವುದು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ maximum wavelength. Okay, 750 nanometer. So this is about the electromagnetic spectrum. So what you mean by electromagnetic spectrum? That is nothing but arrangement of various electromagnetic radiations in the increasing order of their wavelength or decreasing order of their frequencies. Okay, and this visible region, so ನಿಮಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, among all these radiations gamma rays of lower wavelength or the maximum frequency, and radio wave na wavelength ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ and of minimum frequency. Okay, and next, so all these things so far we studied about the wave nature alva. So ishtra tanake ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, that is about the wave nature of electromagnetic radiation, where we related various wave parameters like wavelength, frequency, amplitude and wave number alva. So ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ರಿಲೇಷನ್ ಇದೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ we know that mu is equal to c by lambda. ಈ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಎಲ್ಲ ನೆನಪಿರಲಿ. ಸೊ mu is equal to c by lambda, or nu bar, what is this nu bar, is wave number, and wave number is nothing but reciprocal of wavelength. Nu bar is equal to 1 by lambda, and so nu is equal to c into nu bar, and the c, the value of c, that is 3 into 10 to the power
8 meter per second. So velocity of light. So ನಾವೆಲ್ಲ electromagnetic radiation light ನ speed ಅಲ್ಲೇ travel ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು so ಈ relationship ಅನ್ನ ಬರ್ತದ್ದು where c represents that velocity of light and value of c is 3 into 10 to the power 8 meter per second. Now it's a time to solve some problems related to this formulas. So ಈ formula ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು now let us try to solve some problems. So very important ಈ problems correct ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. So let me start with the first problem, that is to calculate the wave number. So let me write the problem. Yes, calculate the wave number and wavelength. So take down this problem. So calculate the wave number and wavelength of radiation having frequency four into 10 to the power 14 hertz. Okay, so this is your question. So that is to calculate the wave number and wavelength of a radiation having frequency of 4 into 10 to the power 14 hertz. So ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, they are given the frequency. So how to write frequency, ಏನು data ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, first write on that. So frequency is given, frequency is nothing but nu, the value of nu, that is 4 into 10 to the power 14 hertz alva. So hertz is a unit for frequency, or this hertz can also be written in terms of second inverse ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬರಿಬಹುದು. and question ಏನು, to calculate the wave number. So wave number ಹೇಳಿದ್ರೆ it is nu bar. So what is the new value of this nu bar, what is the value of wave number and wavelength? So wavelength ಹೇಳಿದ್ರೆ lambda. So to calculate these two parameters for a radiation with the frequency 4 into 10 to the power 14 hertz. So how we can calculate, how we can solve this problem? So ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, so we have the relations. So various relations, various equations ಇಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ. Just use any one of this equation to solve this problem. So ಏನು ಕೇಳಿದ್ದು, lambda. So the given data is frequency. So can we calculate the value of this wavelength by using frequency? Yes, we can, because we have a relation, it is nu is equal to c by lambda alva. So ee equation namige gottide. So lambda is equal to c by alva. So lambda vanna namige frequency gottidre, we can calculate this lambda by using this expression. So simple substitution ಇರೋದು ಇದರಲ್ಲಿ. So just do the substitution. The value of c, what is the c? C represents velocity of light. C value ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, it is 3 into 10 to the power of 8 divided by nu. So nu ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, that is in hertz, 4 into 10 to the power of 14 hertz ಅಲ್ವಾ. So just do the calculation. Calculator ತಗೊಳ್ಳಿ, calculate ಮಾಡಿ. So 3 into 10 to the power 8 ಅದೇನು, the unit is meter per second, velocity meter per second, and ಯಾವುದು frequency that is given in hertz, ಅಥವಾ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ hertz ಅನ್ನು ನಾವು second inverse ಅಂತ ಸಹ ಬರಿಬಹುದು. ಓಕೆ, just do the calculation. So ಏನಾಯಿತು, 3 by 4 it is 0.75 ಅಲ್ವಾ. So 0.75 into, so 10 to the power ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು? So 10 to the power, so we have 8 in numerator and 14 in denominator. So ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ 14 ಮತ್ತು 8 ಇದೆ. So ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು? So just write 8. So when this e power ನಿಮ್ಮ numerator ಗೆ ಬಂದಾಗ ಏನಾಯಿತು, just change the sign of that power. So ಆ ಪವರಿನ ಸೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯಿತು. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ಲಸ್ 14 ಇನ್ ದಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಅದು -14 ಆಯಿತು. ಓಕೆ, 8 minus 14. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಇದು? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 0.75 into 10 to the power of -6 ಅಲ್ವಾ. 8 minus 14 minus 6, ಸೊ ಯೂನಿಟ್.
ಸೊ ಯೂನಿಟ್ ಕೂಡ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ವರ್ಸ್, ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಡ್. ಸೊ ಉಲ್ಡ ಯೂನಿಟ್ ಯಾವುದು? ದಟ್ ಈಸ್ ಮೀಟರ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಮೀಟರ್. ಸೊ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ನ ಯಾವ ಯೂನಿಟಿಂದ ನಾವು ಬರೆಯೋದು? ದಟ್ ಈಸ್ ವಿತ್ ದ ಮೀಟರ್. ಸೊ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಈಸ್ 0.75 into 10 to the power minus 6 meter. ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಇದು. ಸೊ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನು? ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ವೇವ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ವೇವ್ ನಂಬರನ್ನು ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಇದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಸೊ ವೇವ್ ನಂಬರ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವೇವ್ ನಂಬರ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಟೂ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್, ರೈಟ್? ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬೇಕಾದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆರ್ ಎಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಬಾರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಬೈ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಸೊ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ತಗೊಂಡು ವೇವ್ ನಂಬರನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ವೇವ್ ನಂಬರ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್. ಸೊ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ this formula. So nu bar is equal to 1 by lambda, reciprocal of wavelength, it is 1 by lambda. ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಲ್ವಲ್ಲಿ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 0.75 into 10 to the power minus 6 meter ಅಲ್ವಾ? ಸೊ 1 by 0.75 into 10 to the power minus 6, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ರಲ್ಲಿ 1 by 0.75 ಮಾಡಿ. ಸೊ 1 by 0.75 ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಗೆಟ್ ಆನ್ಸರ್ 1.33 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? 1 by 0.75 ಇಂಟು 10 to the power ಆಫ್ minus 6 ಇದೆ, ಏನಾಯಿತು? ನ್ಯೂಮರೇಟರಿ ಬಂದಾಗ ಸೊ ಪ್ಲಸ್ 6. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ 1.33 ಇಂಟು 10 to the power 6 ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂನಿಟ್ ಏನಾಯಿತು? ಫಾರ್ ವೇವ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ವೇವ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಏನು ಯೂನಿಟ್ ಇರ್ತು? ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆರ್ ಮೀಟರ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದೇನಾಯಿತು? ಮೀಟರ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋದಾಗ ಸೊ ಮೀಟರ್ ಇತ್ತು ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಆಗಿತ್ತು, ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೀಟರ್ ಇನ್ವರ್ಸ್. ಸೊ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆನ್ಸರ್ ವಿದೌಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ 0 ಮಾರ್ಕ್. ಸೊ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಬರೆಯುವಾಗ ವಿತ್ ಯೂನಿಟೇ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರೆದಿಡೋದಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಯಾವ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಗೆ ಯಾವ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಫಾರ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೀಟರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಮೀಟರ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮಿಲಿಮೀಟರ್, ಮೈಕ್ರೋಮೀಟರ್, ಪಿಕೋಮೀಟರ್, ಆಂಗ್ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್, ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಯೂಸ್ ದಿ ಪ್ರಾಪರ್ ವಾಟ್ ಯೂನಿಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ವೇವ್ ನಂಬರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೀಟರ್ ಇನ್ವರ್ಸ್. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಐ ಹೋಪ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಸೊ ಕೊಟ್ಟ ಡಾಟಾ ಮತ್ತು ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡೋದು, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಇನ್ ಟು ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್. ದಟ್ ಈಸ್ so calculate the wave number and frequency of second question is calculate the wave number and the frequency of yellow radiation. Frequency of yellow radiation having wavelength of 5800 angstrom. 5800 angstrom. Okay, so this is your question. Calculate the wave number and the frequency of yellow radiation. Yellow radiation alli barutte, that is in the visible region of electromagnetic spectrum, right alva? So having the wavelength of 5800 angstrom. So ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು? ವೇವ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ವೇವ್ ನಂಬರ್ ಹೇಳಿದರೆ ನ್ಯೂ ಬಾರ್. ಸೊ ಅಗೇನ್
ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಇದ್ದದನ್ನೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ವೇವ್ ನಂಬರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಸೊ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ, ಸಿಂಪಲ್ ರೈಟ್. ಸೊ ವೇವ್ ನಂಬರ್ ಮತ್ತು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿರೋದು ಗಿವನ್ ಡಾಟಾ. ಸೊ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಇಟ್ ಈಸ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ವಿತ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 5800 angstrom. What is this angstrom? ಸೊ ಆಂಗ್ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ರೇನು? ಸೊ ಆಂಗ್ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನೆನಪಿರಬೇಕು ನಿಮಗಿನ್ನು. ಸೊ ಆಂಗ್ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 10⁻⁻10. ಸೊ ನೀವು ಆಂಗ್ಸ್ಟ್ರಾಂಗನ್ನು ಮೀಟರಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬರೆಯುವಾಗ ಸೊ 10⁻⁻10 ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ 5800 ಇಂಟು 10⁻⁻10 ಮೀಟರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ವೇವ್ ನಂಬರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಸೊ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು. ವೇವ್ ನಂಬರ್ ಅಥವಾ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ವೇವ್ ನಂಬರ್ ಮತ್ತು ವೇವ್ ಲೆಂತ್ಗೆ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಇದೆ ರೈಟ್. ವೇವ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/λ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ 1/λ ಈಸ್ 5800 ಇಂಟು 10⁻⁻10. ಸೊ 1/5800 ಇಂಟು 10⁻⁻10 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಯಿತು. ಸೊ 1/5800 ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟು 10⁻, ಅದು 0.00 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ, ದಟ್ ಈಸ್ 1.724. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಟು ದಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ 1/5800 ಅಂತ ಬರೀರಿ. ಸೊ ಇದು 10⁻⁻10 ಇದ್ದು +10 ಆಯಿತು, +10 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮಗಿಲ್ಲಿ ಸೊ ತುಂಬ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್, ದಟ್ ಈಸ್ 1.724 ಇಂಟು, ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್ ಆಸ್ 1.724 ಇಂಟು 10⁻6 ಮೀಟರ್ ಇನ್ವರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರನ್ನು. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಆನ್ಸರ್ ಬರಬೇಕು. 1.724 ಇಂಟು 10⁻6 ಮೀಟರ್. ಓಕೆ, ಮೀಟರ್ ಇನ್ವರ್ಸ್. ಸಾರಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದು? ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಇಂಟು ನ್ಯೂ ಬಾರ್. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ವೇವ್ ಯಾವುದನ್ನು, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಯನ್ನು. ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ this formula, that is nu is equal to c/λ, where the value of c is known to you, that is 3 into 10⁸ meter per second divided by the value of lambda. Angstrom ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, but convert that value to meter just by multiplying. ಯಾವುದರಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು? 10⁻⁻10 ಇಂದ. ಓಕೆ, ಸೊ 5800 ಇಂಟು 10⁻⁻10 ಮೀಟರ್. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 3/5800 ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, 3/5800 ಮಾಡಿ. ಸೊ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸಮ್ ಆನ್ಸರ್. ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಇದನ್ನು ಬರೀರಿ, ಡು ದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಇದೆಲ್ಲ, ಸೊ ಡು ದಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಇವಾಗ? ಇದು 10⁸8 ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋದಾಗ ಏನಾಯಿತು? 8 + 10 ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಲ್ಲ? 8 + 10 ಇಟ್ ಈಸ್ 18. ಸೊ ಮೀಟರ್ gets cancelled, will get per second ಅಥವಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ವರ್ಸ್. ಸೊ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಯನ್ನು ನಾವು ಯಾವತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ವರ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ರೈಟ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್ ಹಿಯರ್. ಹೀಗೆ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಬಿಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. 3/5800 ಮಾಡಿ, ರೈಟ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಿಯರ್ ಇಂಟು 10⁻18 ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ವರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿ ಥರ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. Yes, so let me take the problem that is given in your textbook. So please take down this. Okay, the wavelength range of, third problem, the wavelength range of the visible spectrum
of the visible spectrum which comes in between UV and IR radiations, right? The range of the visible spectrum extends from, so from which color? From violet. So we've drawn the starting color, that is violet, from violet to violet with the wavelength 400 nanometer. The wavelength of what violet color is 400 nanometer to red, and the wavelength of red radiation is 750 nanometer. Okay, this we know. Next the question is express, so you need to express these wavelengths, so you need to express these wavelengths, that is wavelength of what violet and red radiation, these wavelengths in terms of frequencies. So just convert these values into frequencies, that is hertz. Okay, the unit is given, that is hertz. So it is very easy, right? So you need to convert the wavelength range. So the starting range matte yavadu starting wavelength matte ending wavelength kottidare of violet light matte red light, idu yavadu 400 nanometer and 750 nanometer respectively. You need to express these two wavelengths in frequencies. Again, it's very easy, right? Nu is equal to C by lambda use ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು formula. Okay, I'll just give the hint. Do the calculation by yourself. ನಿಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾಡಿ. So nu is equal to C by lambda. In terms of frequency ಕೇಳಿದ್ದು wavelength ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ? The value of C you know, that is 3, again 3 into 10 to the power 8 meter per second. ಅದು constant, ಅದು ವೇರಿ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. And lambda, so you need to separate, you need to do the calculate separately for what? Violet radiation and red radiation. ಎರಡಕ್ಕೂ ನೀವು ರೇಂಜ್ ಅನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಅಪ್ ಟು ಹಿಯರ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಮತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು, ರೈಟ್? ಫಾರ್ violet radiation and red radiation. So first just calculate the frequency for violet radiation. So starting ಯಾವ್ದು radiation ಇರೋದು, that is violet radiation. Calculate the frequency of that violet radiation by using this formula, that is, right, the frequency of ಬರೀರಿ ಬೇಕಾ, the frequency of violet radiation. Okay, so violet light anta bardu, so nu of violet anta bekadu bariri is equal to C by lambda of violet radiation alva. So just nimige gottaglikkoskar nanu illi mention ಮಾಡಿದ್ದು violet radiation ಮತ್ತು red radiation. Do the substitution. 3 into 10 to the power 8, so meter per second, and lambda. What is the lambda here? For violet it is 400 nanometer. ನಾ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನೀವು ಮೀಟರಲ್ಲೇ ಬರಿಬೇಕು ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಅನ್ನು. 400 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ನ್ಯಾನೋ? ಆಂಗ್ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ 10 to the power minus 10. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದು ಇಟ್ ಇಸ್ 10 to the power minus 10. ನ್ಯಾನೋ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ 10 to the power minus 9. ಓಕೆ, ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ 10 to the power minus 9 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ಆಯಿತು. 400 into 10 to the power minus 9 ಮೀಟರ್. ಓಕೆ, ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ write the answer. So that is for the frequency of violet radiation. So next ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಎಂಡ್ ಯಾವುದು, that is red radiation. ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯಿತು. that is frequency for what red radiation. So mu is equal to, again mu is equal to C by lambda. So difference ಏನಿರೋದು, so they differ with respect to the wavelength ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಬೇರೆ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸೇಮ್, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅದೇ ಥರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯಿತು. ಸಿ ಇಟ್ ರಿಮೀನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸಿ ಇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ 3 into 10 to the power 8 meter per second, and lambda is now for it is red. So red wavelength, red radiation ಗೆ wavelength it is 750 nanometer. 750 again nano means 10 to the power minus 9. ಸೊ ಈ ಥರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯಿತು. ಸೊ 3 into 10 to the power 8 meter per second divided by 750 into 10 to the power minus 9 meter. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಇದೆ,
So use your calculator, do the answer, do the calculation and write the answer. So unit ಯಾವುದು ಬರುತ್ತೆ frequency-ಗೆ. So frequency-ಗೆ it is second inverse or hertz. ಓಕೆ, ಹರ್ಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಾರಲ್ವ ಹರ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ರೈಟ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್ ಇನ್ ಹರ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ, ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯಿತು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಥರ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಗಿವ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಡೌನ್ ಎನದರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ that is simple, ಅದು ಕೂಡ ವೆರಿ ಈಸಿ, ಸೇಮ್, ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಕಷ್ಟದೇನಿಲ್ಲ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ದೀಸ್ 3 ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಗಿವನ್. ಸೊ ಈಗ ಬರ್ದಿದ್ದಲ್ಲ ಅಥವಾ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್. ಸೊ ಇದು ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ the wavelength of the radiation, calculate the wavelength of the radiation having frequency of 1368 kilohertz. This is your question. So just do it by yourself. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್. ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಯಾವುದು, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಕಿಲೋ ಹರ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಕಿಲೋ ಹರ್ಟ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಟ್ ಇಂಟು ಹರ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಹೇಗೆ, 1368 ಕಿಲೋ ಹರ್ಟ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 1368 ಇಂಟು ಕಿಲೋ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರೀತೀರಾ, 10 to the power of 3, right? So 10 to the power 3 hertz. So 1368 into 10 to the power 3 hertz. This is the value of frequency. New ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಾಡಿ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಅದು. ಸೊ ಫಾರ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ what the wave nature of electromagnetic radiation. So ಇಷ್ಟು ತನಕ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ವೇವ್ ನೇಚರ್ ಅಲ್ವಾ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ವೇವ್ ಥರ ಬಿಹೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡು, ಸೊ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯಾವುದು, ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವೇರಿಯಸ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಆಲ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ electromagnetic radiations, that properties they cannot be explained by using this wave nature of electromagnetic radiation. So electromagnetic radiation na ella properties anna namige ee concept na basis alli athwa ee concept na hidkondu explain ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಯಾವುದು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅನ್ನು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು, ರೈಟ್? ಸೊ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಆಬ್ಸ್ಟ್ಯಾಕಲ್, ಅದರ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ, ಸೊ ಇನ್ ದ ಪಾತ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಆಬ್ಸ್ಟ್ಯಾಕಲ್ ಬಂದರೆ ಲೈಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಫಿನಾಮಿನನ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹರ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್. ಸೊ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರೇನು, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ 2 waves. ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್, ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ದೀಸ್ 2 ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಆರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ವೇವ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ ಈ 2 ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಸನ್ನು ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ವೇವ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಸರ್ಟನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್, ಅದರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್. ಸೊ ಲೈಕ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಾಡಿ ರೇಡಿಯೇಷನ್ and photoelectric effect main agi. So black body radiation and photoelectric effect. ಸೊ ಈ 2 ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ವೇವ್ ನೇಚರ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸನ್ನು ವೇವ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಾಡಿ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ದೀಸ್ 2 ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಏನು ಇದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಾಡಿ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಹೇಳಿದರೆ ಏನು ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಹೇಳಿದರೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡುವ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಾಡಿ ರೇಡಿಯೇಷನ್.
ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಏನಕ್ಕೆ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ದಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ನಾವಿವಾಗ ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ವಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ದಿ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆಟಮ್. ಸೊ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್ಸನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಥಾಮ್ಸನ್ ಮಾಡೆಲ್, ಅದು ಫೇಲ್ ಆಯಿತು. ಲೇಟರ್ ರುದರ್ಫೋರ್ಡ್ ಮಾಡೆಲ್ ಬಂತು, ಅದು ಫೇಲ್ ಆಯಿತು. ಈಗ ರುದರ್ಫೋರ್ಡ್ ಮಾಡೆಲ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದದ್ದು ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್, ಬೋರ್ ಮಾಡೆಲ್. ಸೊ ಆ ಬೋರ್ ಮಾಡೆಲನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಸೊ ಆ ಬೋರ್ ಮಾಡೆಲ್ ಯಾವ ಎರಡು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಅದೇ ಡ್ಯುವೆಲ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಮತ್ತು ಎಟಾಮಿಕ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವಿವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಡ್ಯುವೆಲ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್. ಸೊ ಡ್ಯುವೆಲ್ ನೇಚರ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎರಡು ನೇಚರ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಗೆ ಎರಡು ನೇಚರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಡ್ಯುವೆಲ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್, ಒಂದು ನೇಚರ್ ಯಾವುದು? ದಟ್ ಈಸ್ ವೇವ್ ನೇಚರ್. ಸೊ ವೇವ್ ನೇಚರ್ನ ನಾವು ನೋಡಿ ಆಯಿತು, ರೈಟ್? ವೇವ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್. ಇನ್ನೊಂದು ನೇಚರ್ ಇದೆ, ಯಾವುದು? ದಟ್ ಈಸ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ನೇಚರ್. ಸೊ ಆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಯಾಕೆ ಬಂತು ಹೇಳಿದರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ವೇವ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಇಟ್ ಫೇಲ್ಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ some of the properties of this electromagnetic radiation. ಸೊ ಯಾವುದು ನಿಮ್ಮ ವೇವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ನ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹೇಳಿದರೆ, ಲೈಕ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಾಡಿ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಮತ್ತು ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಈ ಎರಡು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ನೇಚರ್ ಬಂದದ್ದು. So before going into that particle nature, now let us say what is this black body radiation. So black body radiation ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡುವ. So black body radiation explain ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ just consider, or so if you heat, so just take any object and heat that object. So when you heat any object, what happens is it starts to emit certain radiation. ಓಕೆ, ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಹೀಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಟು ಎಮಿಟ್ ಸರ್ಟನ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಥವಾ ನೀವು ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇನ್ನೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಹೇಳಿದರೆ, ದಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಟು ಗ್ಲೋ. ಓಕೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಟು ಗ್ಲೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? ಆರ್ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಟು ಎಮಿಟ್ ದ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಇನ್ ವಿಸಿಬಲ್ ರೀಜನ್. ನಮಗದು ಗ್ಲೋ ಆಗೋದು ಕಾಣ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಗ್ಲೋ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನರ್ಥ, ಅಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಎಮಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ವಿಸಿಬಲ್ ರೀಜನ್. ಸೊ ವಿಸಿಬಲ್ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವುದು ರೇಡಿಯೇಷನನ್ನು ಎಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಾಗಿದ್ರೆ, ನೀವೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಐರನ್ ರಾಡ್, ಒಂದು ಕಬ್ಬಿಣದ ರಾಡನ್ನು ನೀವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ವೆನ್ ಯು ಹೀಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಐರನ್ ರಾಡ್? ಸೊ ಐರನ್ ರಾಡನ್ನು ನೀವು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಸೊ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ರೆಡ್ ಕಲರಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಇನಿಷಿಯಲಿ ಡಲ್ ರೆಡ್ ಕಲರನ್ನು ಎಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅದು ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನರ್ಥ, ಆ ರೇಡಿಯೇಷನನ್ನು ಆ ಬಾಡಿ ಎಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡಿ, ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಸಹ ನೀವು ಅದನ್ನು ಫರ್ದರ್ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ ಹಾಗೆ ದ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಡಲ್ ರೆಡ್ ಕಲರನ್ನು ಅದು ಎಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಸೊ ಲೇಟರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾದಾಗೆ ದ ಕಲರ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ, ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಡಲ್ ರೆಡ್ಡಿಂದ ಬ್ರೈಟ್ ರೆಡ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಬ್ರೈಟ್ ರೆಡ್ಡನ್ನು ಎಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ದಟ್ ಐರನ್ ರಾಡ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಫರ್ದರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಹೇಳಿದರೆ, ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಟು ಎಮಿಟ್ ವೈಟ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್. ಸೊ ನಿಮಗದು ವೈಟ್ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅದು ವೈಟ್ ರೇಡಿಯೇಷನನ್ನು ಎಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಫರ್ದರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್, ಇನ್ನೂ ಸಹ ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಸಹ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ, ಸೊ ಫೈನಲಿ ದಟ್ ಐರನ್ ರಾಡ್ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಟು ಎಮಿಟ್ ಬ್ಲೂ ರೇಡಿಯೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ರೆಡ್ ಟು ಬ್ಲೂ. ಸೊ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ನ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಯ ರೇಡಿಯೇಷನನ್ನು ಆ ಬಾಡಿ ಎಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಹೀಟ್ an object, what happens, it starts to emit the radiations of various frequencies. heat ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಸೊ ಅದೇ if you consider the other case, ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಸನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ, just take any object. okay, so just take any object and just made to fall just pass any radiation ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ರೇಡಿಯೇಷನನ್ನು ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್. ಸೊ ಏನೆಲ್ಲ ಆಗ್ಬೋದಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಏನಾಗ್ಬೋದು, ಸೊ ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಬೀಳೋ ಥರ ಮಾಡಿದರೆ, ಸೊ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಮೇ ಬಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್.
ಸೊ ಕೆಲವು ಪಾರ್ಟ್ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಹೇಳಿದರೆ ಆ ರೇಡಿಯೇಷನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾರ್ಟನ್ನು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾಟ್ 100%. ಸೊ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಮೇ ಬಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್. ಸೊ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ನೀವು ಗ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೊಂದು ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಬೀಳೋ ಥರ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಮೇ ಬಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್, ಪಾರ್ಟ್ ಮೇ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್, ಆರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಮೇ ಬಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್. ಸೊ 100% ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ಜನರಲೈಸ್ ದ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳೋದಾಗಿದ್ದರೆ, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಸೊ ನೀವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ, ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಇವಾಗ ವೀಡಿಯೋ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ 100% ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ನೀವು 100% ಆಗಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಎಸ್, ನೋ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ 100% ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯಾರು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಸೊ ಕೆಲವು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯೊಳಗೆ ಹೋಗಿರ್ತದೆ, ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕೆಲವು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನು ನೀವು ಕೇಳದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಕೆಲವು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಕೇಳಿ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗದೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ. 100% ಯಾವುದು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯೊಳಗೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಓಕೆ? ಸೊ 100% ಎಲ್ಲ ವಿಷಯನ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ಐಡಿಯಲ್ ಕೇಸ್, ಸೊ ಐಡಿಯಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ 100% ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಂತ ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಏನರ್ಥ? ಆ 100% ಐಡಿಯಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟಿಗೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು ಏನೆಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರಾ, ಏನೆಲ್ಲ ನಾವು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದೆಲ್ಲ 100% ಅವ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಐಡಿಯಲ್. ಬಟ್ ಆ ಥರ ಇರ್ತದ ಇಲ್ವಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಐಡಿಯಲ್ ಅಲ್ವಾ? ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ನಾವು 100%. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗಿದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಐಡಿಯಲ್. ಸೊ ಬಟ್ ಆ ಥರ ಇರೋದು ಕಡಿಮೆ, ವೆರಿ ರೇರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಾಗೆ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅದರ ಮೇಲೆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ ಎಲ್ಲ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸನ್ನು 100% ಆಗಿ ಅದು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಓಕೆ? ಬಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಎಸ್ಯೂಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ಐಡಿಯಲ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಸೊ ನೀವು ಆ ಐಡಿಯಲ್ ಕಂಡೀಷನನ್ನು ಎಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೆನ್ ಡಿಫೈನ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಾಡಿ. ಓಕೆ, ಐಡಿಯಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅದು. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಾಡಿ ಹೇಳಿದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಐಡಿಯಲ್ ಬಾಡಿ. ಅದು 100% ಆಗಿ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಐಡಿಯಲ್ ಬಾಡಿ ವಿಚ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಮಿಟ್ಸ್ all the radiations ಅಥವಾ which absorbs and emits the radiations of all the frequencies. ಸೊ ಅದರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಬೀಳ್ತದ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ 100% ಆಗಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡುವಂಥ ಬಾಡಿಯನ್ನು ನಾವು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು, ಓಕೆ? ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಾಡಿಯನ್ನು ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಹೇಳಿದರೆ, ಅದು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ರೇಡಿಯೇಷನನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಹೇಳಿದರೆ ಎಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಓಕೆ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಕೇಸ್. ಅದು ಎಲ್ಲ ಬಾಡಿಗಳು 100% ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸನ್ನು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಓಕೆ? ಸೊ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಾಡಿ ಹೇಳಿದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಐಡಿಯಲ್ ಬಾಡಿ ವಿಚ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಮಿಟ್ಸ್ ದ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸ್. ಅದನ್ನು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಾಡಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಾಡಿ ಎಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಇದೆಲ್ಲ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಾಡಿ ರೇಡಿಯೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೇನೆ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಾಡಿ ರೇಡಿಯೇಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ವೇವ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್, ನಿಮ್ಮ ವೇವ್ ನೇಚರನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಓಕೆ? ಸೊ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ನ್ಯೂ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್. ಇದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಾಡಿ? It is the ideal body which absorbs and emits the radiations of all the frequencies. And radiation, black body radiation is the radiation emitted by this black body. Okay? And ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇರೋದು ದಟ್ ಈಸ್ photoelectric effect. So photoelectric effect ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೆ, it is the phenomenon of ejection of electrons from the metal surface by the action of light. So if you have a metal, ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮೆಟಲ್ ತಗೊಂಡು, ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಪಾಸ್ ಅ ಲೈಟ್, ಸೊ ಅಥವಾ ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಲೈಟನ್ನು ಆ ಮೆಟಲಿಗೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಮೆಟಲಿನ ಸರ್ಫೇಸಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತದೆ, ಇಜೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಫಿನಾಮಿನನ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಸೊ ವಿಚ್ ವಿ ಟಾಕ್ ಲೇಟರ್. ಸೊ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಸ್, ಅದು ಮತ್ತೆ ನೋಡುವ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಟು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಯಾವುದು, ಈ ಎರಡು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸನ್ನು ನಮಗೆ ವೇವ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ವೈಸ್ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ನೇಚರ್.
So particle nature of electromagnetic radiation explained by a scientist called Planck. Okay, Planck, Max Planck, in his famous theory called Planck's quantum theory. So Planck's quantum theory. So Planck's quantum theory ಅಲ್ಲಿ scientist named Planck, so he gave certain postulates. So ಅವನ ಥಿಯರಿಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, where he states that the electromagnetic radiations are particle like. Okay, Maxwell ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, Maxwell electromagnetic radiations are wave like ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. and Planck ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ, so electromagnetic radiations are particle like ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. Okay, so we'll see this Planck's quantum theory in our next class. Okay, thank you.